جو سوال ہے جی کریں آپ. جی جی کیا پوچھنا تھا، اس کا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے بات کریں جی. کیا ہاں جی کیا بیماری کی؟ اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نبض دوبارہ بتا دیں کہ بیماری کی نبض کون سی ہوگی اور عمر کی نبض کون سی ہوگی. دیکھیں جی میں نے 2 سبق جو پڑھائے ہیں آپ ان کے بارے میں مجھ سے ضرور سوال کریں. جو آنے والے سبق ہیں ان کے لیے ابھی آپ ڈیلے کریں، تھوڑا سا انتظار کریں. اب جو 2 سبق میں نے پڑھائے ہیں اس کے بارے میں جو بھی سوال ہے میں حاضر ہوں، آپ ضرور کریں. جی وہ کہتے ہیں جی جو سبق بتایا ہے نا آپ نے ہاں. ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں. اچھا صحت والی نبض عمر میں، صحت والی نبض عمر کی، نوجوان کی عمر تقریباً 15-16 سال سے لے کے 50 سال تک بھی کہہ لیں گے. اس کے اندر طب یونانی میں خشک گرم اور پختہ سودا، نظریہ مفرد اعضاء میں عضلاتی غدی، قلب و عضلات کی یہ دوسری نبض ہے. کیونکہ ہر جسم کے جو دماغ ہیں یا دل ہے یا جگر و غدد ہیں، 2 ان کے افعال ہیں. تو یہ نبض نوجوانی میں 3 انگلوں تک مرد کی اور 4 انگلوں تک عورت کی یہ محسوس ہوتی ہے. تو ایک نبض کو ہم خشک گرم کہیں گے، اور جو عورت کی صحت والی نبض ہے 4 انگلوں پہ چلنے والی، اس کو ہم گرم خشک کہیں گے. تو یہ صحت والی نبض جوانی کی. اور اسی طرح بچپن کی جو نبض ہے وہ اعصابی ہے. جب وہ دودھ پیتا ہے تو اس کی نبض اعصابی غدی ہوتی ہے، یعنی تر گرم ہوتی ہے. جب وہ دودھ چھوڑ کر جوانی کی طرف آتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی نبض جو ہے اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی تک پہنچ جاتی ہے. بیٹے آسان سبق ہیں، آپ ان کو یاد کریں. میرا خیال ہے کہ اگر اس میں آپ کو کمی ہے تو میں انشاءاللہ پھر بتا دیتا ہوں. اچھا جو دوست نئے آئے نا کائنڈلی ذرا میں یہ اپنا نام اور نمبر سر. پہلے جی سوالوں کا ذرا وقفہ دے دیں. بزرگوں کی نبض کس انگلیوں پہ آئے گی؟ بزرگ آدمی کی نبض جی بزرگ آدمی کی نبض جو ہم دیکھیں گے وہ نبض جو جی ایک عضلاتی اعصابی جو نبض ہے وہ صحت والی ہوتی ہے. لیکن بڑھاپے کی نبض کے اندر انگلوں 2 انگلوں پر احساس ہوگا، لیکن اس کے اندر قوت نہیں ہوگی، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر حقیقی حرارت بھی کم ہوگی، حقیقی اس کے اندر عضلاتی جو قوت ہے، ہوا ہے، اس کی بھی کمی ہوگی. اور اسی طرح اس کے دماغ و اعصاب کا جو حقیقی بلغم ہے اس کے اندر بھی وہ قوت نہیں ہوگی. تو بڑھاپے کے اندر 2 انگلوں پہ نبض ہوگی، لیکن وہ یوں کہہ لیں کہ وہ بڑھاپے کی نبض ہوگی، اس کے اندر ضعف ہوگا. جی اور سوال کسی کا؟ 6 نبض بتائی ہیں آپ نے عمر والی، اس میں ایک 55 آ گیا، ایک جوانی آ گئی، ایک بڑھاپا آ گیا، باقی 3 کون سی ہیں؟ ایک یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں پہلی نبض بچپن کی اعصابی غدی ہے جس کو ہم تر گرم کہیں گے، اس کو ہم خام بلغم والی نبض کہیں گے. اب جب وہ دودھ پی کے اور کچھ کھانا پینا شروع کرے گا تو اس کی نبض بنے گی اعصابی عضلاتی، یعنی کہ تر خشک، تری خشکی کی طرف جا رہی ہے. اس نے اپنی غذائیں جو ہے تبدیل کر لی ہیں. وہ ایک انگلی پہ بغیر دباؤ دینے کے محسوس ہوگی. پہلی نبض جو ہے وہ دباؤ دینے سے محسوس ہوگی کیونکہ اس میں ہوا نہیں ہے. اب اس میں ہوا آنی شروع ہوئی ہے. اب وہ ایک انگلی پر
बग़ैर दबाव देने के एहसास होगा। अब वो उसने और कुछ मज़ीद खाना पीना जो है वो अपना बढ़ा लिया है, दुनियावी चीज़ें जो है मसलन जो चीज़ चबा के खाई जाती है उसने वो खानी शुरू कर दिया है, तो उसकी नबत उज़लाती सा भी यानी खुश्क तर कल्ब उज़लात की ये पहली नबत जिसको हम ख़ाम सौदा कहेंगे ये नबत है। अब उसके बाद वो जवानी में कदम रख लिया उसने 15-16 साल के बाद, तो अब उसकी नबत 3 उंगलों पे नबत वाज़िया महसूस होगी, उसके अंदर हरारत भी होगी, उसके अंदर कुव्वत भी होगी, उसके अंदर रतूबत भी होगी। तो ये जवानी की उम्र, जवानी की नबत। अब उसके बाद औरत की 4 उंगलों पे जो नबत एहसास होगा वो सेहत वाली है। उस औरत के अंदर हरारत भी उसके ज़रूरत के मुताबिक है, उसके अंदर हवा खुश्की भी ज़रूरत के मुताबिक है, रतूबत भी उसकी ज़रूरत के मुताबिक है। वो 4 उंगलियों पे जो नबज़ का एहसास देगी वो औरत की सेहत वाली नबज़ होगी। जब तक कि उसको अपना दौरानिया हैज़ रहता है 40-50 साल की उम्र तक, ये नबज़ उस वक्त तक चलती है। अब एक नबज़ जो 2 उंगलों पे जो एहसास होगा वो जिस वक्त बच्चा जनने के करीब औरत आएगी या वो बच्चा जनने के बाद दूध पिलाने का ज़माना आएगा, तो उसके अंदर उसकी नबज़ तर गरम या गरम तर के दरमियान में रहेगी। ये उसकी सेहत वाली नबज़ है, ये बीमारी वाली नबज़ नहीं है। अब और कोई अबहाम है तो वो भी दूर कर लेते हैं। जी और किसी का सवाल? सर ये जो लास्ट पे आपने 6 दर्जे बताए हैं, ये शायद इलाज के दर्जे थे जिसमें मुहर्रिकात और शदीद का आपने बताया है। इसमें जो शदीद का आपने अल्टरनेट भी बताया कि कोई इलाज बिल जायका करना चाह रहा है, तो इसकी समझ नहीं आई कि इलाज बिल जायका हम किसको करें। बेटे अभी मैंने आपको वो सबक नहीं पढ़ाए, मैंने सिर्फ तिब्बे यूनानी की तारीफ़ की है। मैंने आपको ये बात बतला दी है कि जब आप तबीब बनेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि मैंने इसका इलाज बिल ज़ायका करना है, मैंने इसका इलाज रंग के साथ रंग को तब्दील करना है, मसलन सौदा को सुफरा में ही बदलना है, या मैंने नमक देना है, या मैंने इसको तज़ाब देना है मुसल की शक्ल में। ये बेटे सबक आगे आएंगे, आपको ज़रूरत के मुताबिक तो उसकी समझ आती चली जाएगी। जब मैं ये मदारत के मुताबिक जब आपको दवाई समझाऊंगा कि ये 6 दर्जे बीमारी के हैं और ये 6 दवाइयाँ हैं, वहाँ मैं आपको ये समझाऊंगा कि मर्द कहाँ से शुरू होती है जी, कैफियत, अखलाक, आज़ा, अरवा, क़वा, अफ़ाल, ये तमाम सबक आपके सामने आएंगे कि जब अफ़ाल बिगड़ते हैं तो मर्द कहाँ होती है और क्यों होती है, उसकी नौइयत क्या होती है। जब उसके अज़ा बिगड़ते हैं तो फिर दवाई हमें कौन सी देनी चाहिए, उसके लिए कौन सी दवाई उस वक़्त कारगर होगी। ये बेटे सबक आपके सामने बड़े इख्तिसार से आएंगे, इंशाअल्लाह आप मुकम्मल कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जी जी और ठीक। सर आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपने एक लाइन बताया कि बुक में से पढ़ी है जिसने आपको काफ़ी मुतासर की है, वो ज़रा शेयर कर दूँ दोस्तों के साथ। वो थोड़ा सा टाइम ठीक। वो ज़रा आगे है। ठीक ठीक। चलो वो उससे जी जी वो हाँ, ठीक ठीक है। जी। और किसी का कोई सवाल है जी तो पूछ सकते हैं। ये आप भी पढ़ेंगे तो आप उससे मुतासर होंगे कि इतनी आसान तिब है। मैं स्टडी कर रहा हूँ। हाँ इतनी आसान, हाँ इतनी आसान भी है, इतनी एक रब्त के साथ है, इतनी एक कानून के साथ है जी, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी जी। जी जी और कोई पूछना चाह रहा सवाल जी आज के लेक्चर के हवाले से या जो गुज़िश्ता लेक्चर गुजरा उसके हवाले से कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।
जी मेरा ख्याल है मुकम्मल हो गया जी। जी मुकम्मल हो गया जी। तो अब टाइम कितना हो जी? हाँ जी टाइम 15 मिनट पौने 12 हो गए। पौने 12 हो गया। तो अगर कोई साहब इल्मी को बात करना चाहते हो, जी बिल्कुल। अभी हमारे पास 10 मिनट है जी। तो अगर तो शरादी साहब आए हुए हैं पिंडी से, तबीब हैं पुराने, तो वे अगर 10 मिनट के लिए कुछ बात करना चाहें तो शरादी साहब तशरीफ लाए जी। आप अपना तजर्बा शेयर करें। ये जो हाँ। तालिबाने इल्म हैं इनको कुछ अपने अल्फाज से ज़रूर। जी क्या कह रहे हैं जी? वो कहते जी मैं सुनने के लिए आया था। चलें ठीक है जी, चले जी। बाकी दुआ कराएं जी, फारग हो जाएं बस। अच्छा वो कितना किसके पास है जी कॉन्टेक्ट लिखे हैं नाम का जल्दी करें ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आ रहे हैं वो रेगुलर आए ताकि आपका कोई सबक मिस ना हो, क्योंकि बाद दफ़ा जब एक पढ़ाने वाला बोल रहा होता है ना तो उस वक्त उसके पास कोई नई नई चीज़ें सामने आ जाती हैं जो बाद वक़्त आप अकेले पूछते हैं वो नहीं समझ आती। तो ये आप लोगों को भी पढ़ा है, इसको सारे लोग खुद देखें ताकि अगर कोई चीज़ पूछें तो आप पूछ सकें। मैं सबको मुख्तसर करके बिल्कुल ताकि आपके वो गिरफ्त में रहे, इतना तवील और लंबा ना करूं कि आप उसमें फिर कई पहलू जो हैं वो आपके ज़हन में हों और आप असल सबक से जो है वो दूर हो जाएं। ये मेरी एक मंशा होती है। लो जी, मैं आपकी एक तोहफ़तन एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। कुछ अनमोल मोती हैं जी वो ज़रा। जो मैं आज आपके सामने एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम तिब्बे यूनानी को मुकम्मल तरीक़ा इलाज जानते और मानते हैं। हमें टेस्टों की मोहताजी भी नहीं है, दलाइल के साथ। जी जी दलाइल के साथ। एक मरीज़ किसी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि आपको शुगर हो गई है। वो कहता है जी ठीक है, आप मेरे लिए कोई रास्ता बनाएं। वो कहता है आप ये दवाई खाएं और आप इस दवाई को जारी रखें और मीठा बंद कर दें। जहाँ तक मेरी बात दुरुस्त होगी और जहाँ दुरुस्त नहीं होगी वहाँ आप मुझे कह सकते हैं कि इसमें। अब वो कहेगा कि आप शुगर है, आप मीठा खाना छोड़ दें, ये दवाई खानी शुरू कर दें। वो शख्स डॉक्टर साहब के कहने पे, मैं तनकीद नहीं कर रहा, इस्लाह के तौर पे बात कर रहा हूँ, अपनी तिब की बात कर रहा हूँ। अब वो 5 साल 7 साल तक वो मीठा नहीं खाता, दवाई भी रोज़ खाता है। वो मर्चें, नमक, बोटियाँ, चने, खट्टी मीठी चीज़ें जो डॉक्टर साहब मना करिए उन्हें छोड़ दिए हैं। वो नमक मिर्चों का इस्तेमाल खूब करता है, गोश्त खूब खाता है। 5 साल के बाद अगर वो दवाई ना खाए, डॉक्टर साहब कहते हैं आपकी शुगर बढ़ चुकी है। 10 दिन में 15 दिन में वो फिर बीमार होना शुरू हो जाएगा। अब उसको दोबारा कहा जाएगा कि आपकी शुगर बढ़ चुकी है। आप तमाम साहिब इल्म हैं, साहिब फिरासत हैं, सोच बूझ रखने वाले हैं। मेरा एक आजिज़ाना सवाल है तिब से, जिस तिब से ये इलाज हो रहा है, कि जिसने 5 साल तक मीठा खाया नहीं, मीठा चखा नहीं, मीठे के करीब नहीं गया, 5 साल उसने दवाई भी खाई है और उसने गोश्त खाया है, उसने नमक मिर्चें खाई हैं,
اس میں دوسری تمام چیزیں کھائی ہیں، میٹھا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ 5 سال کے بعد بھی وہ جو چیزیں اس نے کھائی وہ تو بڑی نہیں، اور جو نہیں کھائی وہ پھر بڑھ گئی۔ پھر ایک اگلا پوائنٹ کہ جی یہ ذہنی ٹینشن سے بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب ایک شخص غریب ہے، مجبور ہے، مقروض ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کے چند بچے پڑھتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے ان تفکرات کی وجہ سے وہ بیمار ہے، تو کیا ڈاکٹر صاحب کے پاس ایسی کوئی دوائی ہے جس سے اس کے مکان کا کرایہ ادا ہو جائے اور اس کی فکر جو ہے وہ کم ہو جائے تاکہ اس کی مرض ختم ہو جائے؟ کیا ایسی دوائی ہے جو اس کے بچوں کو راشن مہیا کر دے، سکول کے خرچے برداشت ہو جائیں؟ اگر نہیں تو پھر اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو رہا، اس کو کوئی ایسی چیز نشاور دی جا رہی ہے جس سے کہ اس کے احساسات جو تکلیف کے ہیں وہ کم کیے جا رہے ہیں۔ آئیے طب یونانی اس بات کا ہمیں مکمل علم دیتی ہے کہ جس کی نبض اعصابی ہوگی، بلغم والی ہوگی، اور مرض کا ایک درجہ ہے وہ میں انشاءاللہ پھر آگے بیان کروں گا، وہاں شوگر ہو جائے گی، اور اس شوگر کا جو لیول ہوگا وہ 400 500 تک ہوگا، 300 سے زیادہ ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں سوئیاں چبھونے کی، کوئی ضرورت نہیں میٹر چیک کرنے کی۔ جس کی نبض عضلاتی ہوگی اس کی شوگر 300 سے 200 تک ہوگی، کوئی ضرورت نہیں چیک کروانے کی۔ آپ یقینی کہہ سکتے ہیں کہ نبض عضلاتی اعصابی یا عضلاتی گدی ہے، آپ کی اتنی شوگر ہے، جائیں چیک کروا لیں۔ اور اگر کسی کی نبض صفرا والی ہے، غدی نبض ہے، اور مرض کا وہ درجہ جو میں پھر آپ کو سمجھاؤں گا وہ درجہ آ چکا ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی شوگر کبھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی ہائی ہو جاتی ہے۔ آپ ان چیزوں کی محتاجی سے بھی پاک ہیں، آپ کو ان آلوں کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ طبیب بن جائیں گے۔ جی مجھے کم سنائی دیتا ہے جی ذرا سوال کا اثر انسانی جسم پہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ دوا کا اور مزاج کو بدلنے میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ کتنی دیر میں مزاج بدل جائے گا؟ دیکھیں مرض کے درجے ہیں، میں نے کہا ہے مرض لذت حبس۔ میں دور اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ آپ کا اصل سبق جو ہے وہ آپ کی گرفت سے نہ چھوٹ جائے۔ لذت، حبس، قبض، سوزش، ورم، ذوف، تو یہ مدارج کو طے کرتے ہوئے مرض آگے جائے گی۔ کبھی یک مشت کسی کو سوزش نہیں ہوتی، کبھی یک مشت کسی کو فالج نہیں ہوتا۔ یہ ذرا تھوڑا سا آپ آگے چلیں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے یہ تمام چیزیں آسانی سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اللہ خیر اگر لیکچر سے
10-15 मिनट पहले हम क्योंकि नबशनासी का इल्म सीख रहे हैं तो क्यों ना प्रैक्टिकल भी यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। जी मैं आपकी लेक्चर के बाद फौरी अगर 2-4 दोस्त अभी तो सिर्फ आपको बता रहे हैं मैं ना। आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन जब आप इल्म सीख लेंगे ना तो फिर सेहत वाली नब्ज़ें क्या देखनी है, वो भाई बीमारों की देखें। सर जरूरी तो आप तो सेहतमंदी हो नहीं तो फिर मेरे मतलब पे आ जाएं। किसी मुआलिज के पास चले जाएं, भाई आप बीमार हैं ना तो ठीक है। बहरहाल आपका भी ये सवाल किसी हद तक सही है, लेकिन अगर सारे ही लोगों की नब्ज़ें देखनी शुरू कर दी जाएं तो मेरा ख्याल है ये मामला नहीं चल सकेगा और हर बंदा कहेगा नहीं जी मुझे यूँ है, मुझे यूँ है, मुझे। आप कानून को सीख लें, कानून के साथ, ठीक है, आप तमाम चीज़ों का हल करेंगे। बाकी मैं हाजिर हूँ, मैं रोज़ नब्ज़ें देखता हूँ, मतलब पे बैठता हूँ, मेरा ये दिन रात का काम है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जिन्होंने मुझसे ये इल्म सीखा है, ये एक साहब आए हुए हैं रायवंड से, एक और भी पिछली दफ़ा भी कुछ लोग आए थे। मकसद है ये तजर्बा कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये शागिर्द इसी कानून के तहत जी कामयाब इलाज कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, आपको तमाम अलूम जो है वो इंशाल्लाह समझ आएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई जगह फ़र्ज़ करें किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, या मेरे मतलब पे आ जाएँ, मैं मरीज़ के सामने आपको बिठा के कह दूँगा कि ये इनकी ये अलामतें हैं, ये इनके सामने मैं बयान कर रहा हूँ, ये दवाई है। और मेरी एक बात याद रखें, मैंने अपनी पर्ची के ऊपर कोई ऐसा अबहाम वाला मामला नहीं रखा, कोड वर्क नहीं रखे। मैं नबज़ भी साफ़ लिखता हूँ, अलामत भी उसकी साफ़ लिखता हूँ, और उसकी दवाई भी साफ़ ही लिखता हूँ। उसके अंदर भी मैंने अपने कोई ख़ास अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। क्यों कि जब वो मेरी पर्ची किसी साहिब बसीरत के पास जाएगी, किसी इल्मी शख्स के पास जाएगी, तो वो मेरी उस नबज़ को भी, उस अलामत को भी, उस दवाई को भी, वो तीनों को एक साथ समझेगा। और अगर मुझसे कहीं गलती और कोताही रह गई है तो मेरे नीचे फ़ोन नंबर है, वो मुझे फ़ोन करके कहे कि आपने नबज़ क्या लिखी है, आपने अलामत क्या लिखी है, आपने दवाई क्या लिखी है। अगर उससे मुझे कुछ मिल गया तब भी मैं फ़ायदे में, और अगर मेरी पर्ची देखने के बाद किसी नए हकीम को, नए तालिब इल्म को अगर कुछ मिल गया तब भी मैं भी फ़ायदे में हूँ, उसका भी फ़ायदा है। तो आप ये तमाम चीज़ें जो हैं, साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है मुबादियात तिब में, मैं वो अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने फरमाया सबसे पहले तिब्बे इल्मी, सबसे पहले इल्म हासिल करें, पहला दर्जा। इल्म हासिल करने के बाद फिर इल्म नज़री, यानी उस काम को होता हुआ देखें। किसी के पास खड़े हो जाएं, दर्जी का काम सीखने के लिए दर्जी के पास जाना ज़रूरी है। लकड़ी का काम सीखने के लिए लकड़ी वाले के पास जाना फ़ोन पे नहीं, मुकम्मल नहीं। इसी तरह आप फरमाते हैं तिब्बे इल्मी, फिर तिब्बे नज़री, ठीक है, फिर वो कहते हैं इक्तसाबी। दो ये सीढ़ियाँ आपने पहले अबूर करनी है, इनमें आपने कदम रखना है, इनमें आपने चढ़ना है। फिर आपके पास तीसरी पौड़ी है वो इल्म इक्तसाबी के खुद करें। अब हम वो दो जो पहली सीढ़ियाँ हैं उनको फॉलो नहीं करते, उन पे हम अबूर हासिल नहीं करते, उनको हम सीखते नहीं हैं, और हम इलाज मुआवजे की तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हैं। साबर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब वो तीन चीज़ें दयानतदारी से अदा करेगा, मेरे अल्फाज सुनें, जब वो तीन चीज़ें
دیانتداری سے ادا کرے گا پھر اس کے پاس ایک علم ہوگا جس کا نام ہے علم وہابی. پھر وہ علم آپ کے پاس پہلے موجود ہے لیکن آپ کے اندر ایک الہامی کیفیت شروع ہو جائے گی. یہ میں پاس سے نہیں کہہ رہا، پڑھ کے دیکھ لیں. تو بھائی آپ نے اس مقام تک پہنچنا ہے لیکن بتدریج پہنچنا ہے، سفر کو ایک طریقے سے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب انشاءاللہ آہستہ آہستہ مکمل ہوتا چلا جائے گا. یہ نظر شناسی کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے. یہ جو نظر شناس طبیب ہوتا ہے، اس کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے مریض، اس کا ہاتھ کیسا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے؟ اس کا ہاتھ جیسا بھی ہے، ہاں، نہیں سمجھ آئی؟ اس کو دیکھنے کا ایک انداز اس کا ہونا چاہیے کہ اس کی نبض 1 انگلی پہ ہے، 2 انگلی پہ ہے، 3 پہ ہے، 4 پہ ہے، یہ دیکھنا اس نے. جی کسی کے ہاتھ نرم بھی ہوتے ہیں، کسی کے سخت، اسے وہ تجربہ ہو جاتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو 1 انگلی تک نبض چھو رہی ہے، 2 تک چھو رہی ہے، 3 تک چھو رہی ہے، 4 تک چھو رہی ہے. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے پریشانی والا. ساری باتیں یعنی آپ کو الفاظ میں سمجھانا مشکل ہے. جب آپ اس فیلڈ کے اندر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، جی طبیب بن رہے ہیں نا، میں طبیبوں سے خطاب کر رہا ہوں، طبیبوں سے میں بات کر رہا ہوں. اور یہ 3 درجے آپ نے مکمل کرنے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو آپ کو وہ اکتسابی علم بھی نہیں آئے گا اور وہابی بھی نہیں آئے گا. جی ٹھیک ہے جی. ہم بس جمعے کا جی جزاک اللہ جی. شاید آپ تشریف لائے ہیں کہ آپ کے لیے ہم بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا کوشش کریں کہ 10 بجے کا بدل 10 بجے ہو.